हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम समस्त को। आज भिडियो रे आमे माने जानिबा केन्द्रापड़ार जो छोटी ग्राम अच्छी ये आमर गोटे विशेष महत्व रखुची आमर माने केन्द्रापड़ा जिला पाई ता छड़ा आम मानक पाई मध्य जे भक्ति मार्ग रे आसुचंती भक्त मानक पाई ये छोटी ग्राम बहुत महत्वपूर्ण। काहेकि आमर जे आचार्य थिले सप्तम गोस्वामी भाव में आम जानू श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ लीला स्थल थिला। आमे से छोटी ग्राम विषय आज किसी जानिबा। तो छोटी ग्राम विषय अधिकांश आमे माने कई जानी नथिबा केन्द्रापड़ार बासिंदा है कि तो आमे जानिबा ये माने छोटी ग्रामर महात्म्य कौन आम मानक पई केते गुरुत्वपूर्ण। तो आमे आरंभ जदि करिबा आमर कली जुगरे जदि आमे उद्धार पाइबार बाट खोजिबा ताहले आमको भक्ति करिया पड़िबो। ताले भक्ति आमको आमर आचार्य माने शिखई जाइछन्ति किभଳି आमे भक्ति करिबा भगवान पाखु फेरी जाई परिबा ए सब आमे किछि आचार्य मानक ठारू शिक्षा ग्रहण करि परिबा। तो देखंतु आचार्य मानक भितरे आमर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से आमर आचार्य माने गौड़ीय परंपरार बा इस्कन रो आमर आचार्य से आमर गुरु महाराज कहती इस्कन होउची कली जुगरे कर गंगार पवित्र धार सदृश। ए गंगा प्रवाहित सेमिति चालुची आगु को मध्य चालू रहिबो। एथिरे केते जे पापी तापी आसी उद्धार पाइबे ताहा हमें कल्पना करि परिबानी। तो ये इस्कन रो आरंभ प्रथमे आमे जो देखिबा जगतगुरु भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद विदेश रे इस्कन रो प्रतिष्ठा करथिले। जदि आमे आउरी पछुकू माने हिस्ट्री रे पछुकू जिबा तो आमर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज होउचंती श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर महाराज। आउ भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर महाराज से होउचंती श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जे कि छोटी रे आमर केन्द्रापड़ा रहुतले तांकर पुत्र। तो आम जदि देखिबा केन्द्रापड़ा जिलार ये छोटी ग्राम केते विशेष महत्व रखुची ए गौड़ीय परंपरा जहाँकि एबे भी माने प्रवाहित होउची आगो को केते वर्ष जे एमती प्रवाहित होई केते पापी तापी को उद्धार करिवो सेथिरे ए छोटी ग्रामर केते विशेष महत्व रहउची। आ आम विशेष कर भक्त मानक पई तो ए छोटी ग्राम मध्य बहुत महत्वपूर्ण काहेकि ना आमर आचार्य सेठी लीला करिथिले। तो आमे ए वीडियो रे देखिबा छोटी ग्राम रे वर्तमान जोठी आमर आचार्य रहुथिले सेठी गोटे नूतन गौड़ीय मठ स्थापन होईची। किछि दिन पूर्वरु आमे माने मध्य शुणिथिलु जे माने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर से लीला स्थल रे गोटे भव्य मंदिर स्थापन होबाकू जाउची किंतु देखिबार सुजोग पाई नथिलु। मंदिर स्थापन हेई सारलाणी आउ विग्रह मध्य सेटारे पूजा पाउचंती। मंदिर स्थापन हेबा परे किछि दिन परे आमर जीवार सुजोग आम पाइलु आउ सेठारे आचार्य लीला स्थल दर्शन करिवार सुजोग मध्य पाइलु भगवान को दर्शन पाइबार सुजोग मध्य पाइलु। तो आमे देखिबा से जगार माने केमिति सब से जगह अच्छी मंदिर केमिति नूतन भाव निर्माण होइछि ए वीडियो रे हम सब किछि देखिबा को पाइबा। तो किछि आमे आमर आचार्य विषय मध्य ए वीडियो रे आमे मु तो किसी अज्ञानी भौतिक ज्ञान भी नहीं ना आध्यात्मिक ज्ञान भी मो पाखे किसी नहीं बास जहाँ शुणी आउ किसी ए पुस्तक जो मो पाखे अच्छी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जीवनी विषय रे सेतिरु किसी पढ़ी कि आउ गुरु आचार्य वृंदों ठारू बा आम शिक्षा गुरु ठारू जहाँ भी किसी मु श्रवण करछि बास ताकू मु दोहरेइबी बा ताकू मु मो ए जिह्वा द्वारा ताकू रिपीट करी। मोर कौन सी ज्ञान नाही कि कौन सी योग्यता नाही आचार्य मानक उपरे बा कौन सी भी साधु मानक उपरे किछि भी कहिबार मोर योग्यता नाही। बास खाली जहाँ शुणी आ पढ़ी सेटा को जहाँ श्रवण करछि सेटा को रिपीट करिके आपण मानक पाखरे बा चर्बण जोटा कहती मु सेई वाक्य माने सेई सबू अमृत वाक्य को आउ थे मु चर्बण करी ताकू रस आस्वादन करी आपण मानक पाखरे मध्य वार्ता को पहुँचेबी बास एतिक मोर प्रयास रहिबो। तो आमे माने हिस्ट्री को जदि पछकू जिबा
देखिबा कलिकता को ट्रेन रे जिबा बेले अंदुल स्टेशन पड़े जहाँकि हुगुली जिलार अंतर्गत। ए अंदुल रे कान्य कुब्ज कायस्थ वंशीय पुरुषोत्तम दत्तଙ୍କ 1500 अधस्तन रहुतिले, जे कि 1500 अधस्तन होउचंदी के ना कृष्णानंद दत्त, जे कि श्रीमान नित्यानंद महाप्रभु को कृपा प्राप्त। कृष्णानंद दत्त परवर्ती समय आंदुल रु पुरी आसी जाइथिले, माने श्री जगन्नाथ धाम श्रीक्षेत्र धाम को आसी सेठारे एक छोट मठ स्थापन करी भजन करथिले। परे केन्द्रापड़ा जिलार जो आली अछि, आपण मान जानथिबे केन्द्रापड़ार आली गोटे स्थान अछि आ सेठारे आगुरु राजांकर शासन चलथिला बा केन्द्रापड़ार मध्य राजांक शासन चलथिला। तो आली राजांकर माने आली राजा जाई कृष्णानंद दत्तଙ୍କୁ अनुरोध करथिले जे आपण पुरी आसी आम केन्द्रापड़ार ही मठ स्थापन करी आपण भक्ति प्रचार करंतु बा लोकं भक्ति शिखांतु। तो आली राजा अनुरोध क्रमे कृष्णानंद दत्त पुरी केन्द्रापड़ा जिलार छोटी मंगलपुर बा छोटी ग्राम को चली आसथिले आ सेठारे स्थायी भाव में बसवास करुथिले आ सेठारे श्री जगन्नाथ एवं राधा माधव विग्रह को पूजा करुथिले। जो राधा माधव विग्रह वर्तमान आमर इस्कन पट्टामुंडई रे पूजा पाउछंती। श्री विग्रह को आपण माने मध्य देखिथिबे वीडियो माध्यम रे, अति सुंदर विग्रह। तो से विग्रह को सेतबेले कृष्णानंद दत्त पूजा करुथिले। कृष्णानंदंकर परवर्ती पीढ़ी जेतबेले आसुची सेतिरे ना आसुची तांको पुत्रंग नाम गोविंद शरण दत्त आ से गोविंदपुर बसाइथिले। यदि आम कलिकता नगरीर स्थापन देखिबा तीनोटी जगह को जहाँ पुस्तक लिखाई तीनोटी जगह को नहीं है गोविंदपुर, सुतानाटी और कालीघाट, ए तीनोटी जगह को इंग्रेज मान मिसई कलिकता नगर रे परिणत करथिले। एवं गोविंद दत्त जे कि कृष्णानंद दत्तंकर पुत्र, गोविंद दत्तंकर परवर्ती पीढ़ी आसुचंती मदन मोहन दत्त एवं मदन मोहनकर पुत्र आसुचंती राजवल्लभ दत्त। तो राजवल्लभ दत्त होउचंती किए ना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर जेजे बापा बा पितामह कुआ जाए। तेबे राजवल्लभ दत्तंक पुत्र जे कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर पिता, राजवल्लभ दत्तंकर पुत्र होउचंती आनंद चंद्र दत्त। से कौन सी कारणरू कलिकता फेरी जाइथिले आ कलिकता रे से निजर ससुर घरे रहिबाकू सेटे रहिबा माने जीवन यापन कले आ सेठारे ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव होइतिला एवं सेठारे से मामू घरे किछि दिन लीला खेला करथिले। तो राजवल्लभ दत्तंकर पुत्र आनंद चंद्र दत्त जे कि ससुर घरे बा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जदि आम मामू घर देखा नदिया ग्राम वीरनगर उल्ला ग्राम रे थिला, जोठारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज निजर छोट बयसर लीला खेला सेठारे प्रकाश करथिले। कोठी नदिया जिला वीरनगर उल्ला ग्राम रे, नदिया जिला वीरनगर उल्ला ग्राम रे सेठारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज मामू घर थिला आ सेठारे से छोट बेलू निजर पाठ पढ़ा बा बाकी लीला खेला सेठारे करथिले। ससुरालयर परवर्ती समय रे अवस्था क्रमे खराब हेबारु आनंद चंद्र दत्त मध्य सेथिरे व्यतिग्रस्त होई पड़थिले, जे कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर पिता। आ से व्यतिग्रस्त हेई निजर स्वास्थ्य मध्य बिगड़ी गला। आउ एहिपरि भाव में जेतेबेले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को 11 वर्ष होता है सेतेबेले तांको पिता ए भौतिक शरीर त्याग करथिले एवं ए भौतिक शरीर छाड़िबा परे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से निज मामू घरु निजर जेजे बापा पाखक पलि आसथिले, जहाँकि केन्द्रापड़ा निजर प्रकृत जन्म बा पैतृक स्थान को पलि आसथिले।
केन्द्रापड़ा जिला को आउ छोटी ग्राम को। तो यहीठारे आसी से निजर पैतृक जगार पहुँचवा पर निजर जेजेबापांकर पाखरे रही एवं तांको जेजेबापा तांको देखिबा परे कहिथिले तुमे दिने जड़े बड़ वैष्णव हब आ बड़ चाकरी मध्य करिवो। आ परवर्ती समय रे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से छोटी ग्रामर निकटवर्ती एक नूतन हाईस्कूल रे प्रधान शिक्षक भाव में शिक्षकता करथिले। आ परवर्ती समय रे से कटक रो भक्त मधु विद्यापीठ रे शिक्षकता करथिले। खाली एतिक नुहे, परवर्ती समय रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल और भद्रक रे शिक्षकता करथिले। खाली एतिक रे सरी जाउनी, परवर्ती समय रे से पुरी रे डेप्यूटी मजिस्ट्रेट रूप से चाकरी करथिले। तो ये होउची किछि संक्षिप्त तथ्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर उपरे आमे बस आम जीवा द्वारा ताकू कही कि आचार्य मानकर गुणगान करी आमको आनंद दवा पई आमे प्रयास करथिलु। जदि आपण माने अधिक जानिबा पई चाहुचंती ताले गोटे पुस्तक अछि, पुस्तकर नाम होची छोटी और ठाकुर श्री भक्ति विनोद। ए पुस्तक आपण माने सविशेष विवरणी पाई परिबे, छोटी ग्रामर महात्म्य आउ ए गौड़ीय संप्रदाय किभली आगु को आगु बढ़ी चलची, ता पछरे ए छोटी ग्राम किभली भाबरे गोटे कौन शक्ति जोगौची बा छोटी ग्राम रो किभली महात्म्य रोची ए गौड़ीय संप्रदाय को आगु को आगु नबारे। तो आपण माने ये पुस्तक पढ़ी जानी परिबे। ए छोटी ग्राम रे हमर ए केन्द्रापड़ा जिल्ला रे हमर आचार्य रहुतिले बा निजर लीला खेला करथिले। आम माने बहुत धन्य, आम मानक जिल्ला रे हमर आचार्य लीला खेला करछंती। ता छडा आम केन्द्रापड़ा जिल्ला मध्य बड़ भाई बलभद्र महाप्रभुंकर मध्य एटा निजर लीला खेला स्थान। तो आम माने बहुत धन्य, आम मानक पाखरे माने एते सारा कृपा आम पाखरे अछि, भगवानकर कृपा आम मानक पाखरे अछि बा आम मानक ऊपर अछि। तो आम माने देखिबा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर पुत्र होचंती श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर महाराज, जे कि जगतगुरु शिला प्रभुपाद जे कि इस्कन प्रथमे बनईथिले तांकर गुरु महाराज। जदि हुए तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज नथांते बा आसी नथांते ताले हुए तो श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर महाराज आम पाखरे नथांते। जदि भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर महाराज आम पाखे नथांते ताहले आम मानक पाखरे जगतगुरु शिला प्रभुपाद नथांते कि ए इस्कन मध्य आम पाखरे आम नथांता कि आमे माने केबे भी उद्धार पाइबार बाट आम मानक पाखरे नथांता। महाप्रभुंकर जो अहेतुकी कृपा आमे किभली हरिनाम कीर्तन करी बा हरिनाम संकीर्तन करी भगवत धाम फेरी जाई परिबा, ए वार्ता हुए तो आम माने केबे भी पाई पार नथांते जदि जगतगुरु शिला प्रभुपाद नथांते बा इस्कन नथांता। तो ए पछर जदि आमे रूट खोजिबा ताले निश्चित भाव छोटी ग्रामर ना निश्चय आसीबो। छोटी ग्राम रे जदि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज नथांते ताहले केबे भी आमर ए परंपरा जो गौड़ीय परंपरा आगु को ए गंगार स्रोत आगु बढ़ी चलची, हुए तो ए स्रोत आमे केबे भी देखिबा को पाई नथांते। तो निश्चित भावे आमे माने बहुत भाग्यवान केन्द्रापड़ार बासिंदा जोठारे श्री सिद्ध बलदेव जीउंकर अहेतुकी कृपा आम मानक पाखरे ऊपर अछि। ता छड़ा मध्य आम माने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जे कि सप्तम गोस्वामी तांकर आशीर्वाद बा कृपा आम मानक ऊपर अछि। तो आमे माने केन्द्रापड़ा बासिंदा हेकी छोटी ग्रामर महात्म्य बुझी पारिने। तो आपण माने ए पुस्तक जो अच्छी से पुस्तक पढ़िला परे निश्चित रूप से छोटी ग्रामर महात्म्य को बहुत भल भाव बुझीपारे। आ विशेषतः भक्त माने तो बहुत माने सेटा आपण माने पढ़िला परे निज भितरे
ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଛୋଟି ଗ୍ରାମ କେତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଛୋଟି ଓ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଯେଉଁ ମାନେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପୁସ୍ତକ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ହଠାତ୍ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଛୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଓ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଲୀଳାସ୍ଥଳର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ତ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମୋ ଠାରୁ ଜଣେ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାଧବପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ନିକିରେରେ ବା ଇନ୍ଦୁପୁର ପାଖାପାଖି କାମ ଥିଲା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ସେଦିନ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଇନ୍ଦୁପୁର ଯେ ସ୍ଥାନକୁ ବା ନିକିରେଇକୁ ଯାଇଥାଉ। ତ ସେଇଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ପୈତୃକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳା କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା ବା ଦେଖିବାର ଅଭିଳାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ମାଧବପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ତ ଆମେମାନେ ବାହାରି ଗଲୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳ ଥିଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏବେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆଉ ମାନେ 1999 ମସିହା ପରେ ତ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାଖେଳା କରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଛୋଟିରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ବା ଛୋଟି ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଧବପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ତ ପାଖରେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ବାବାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ମନ୍ଦିର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ଏଠି ତିଆରି ହେଲା। ରାଧା ମାଧବ ଠାକୁର ବସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଲେ, କେହି କରୁନଥିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁ ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସିଏ ହିଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏଠି। ଦେଇକିରି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ସହଯୋଗ କରିକିରି, ସହଯୋଗ ମାନେ କଣ, ଯାହା ମାନେ କାଇକ କରିକି ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ହେଇକି 10 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜଣେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର 100% ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଛୋଟି ଗାଁରେ ଆଜି ବନିପାରିଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ଏ ମନ୍ଦିର ବନାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଏ ଚେଷ୍ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଗକୁ ଯାଇ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବାବାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି ନେବା এই ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବା ମନ୍ଦିରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ମାସକରେ 6 ଥର ଆସନ୍ତି, 10 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପୁରେ ବି ଆସନ୍ତି ପୁରୀରୁ କଟକରୁ।
ଆସିକିନି ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଦେଲେ। ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଦେଲେ, ଠାକୁର ବସେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ପୁରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଠର ମହାରାଜ କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଯେ କେତେକ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହୁତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୋଭୂତି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଜଣେ ପାଲ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେ ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ ବୋଲି, ସେ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁ ହିଁ 100ରୁ 100 ଶ୍ରେୟ। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଗାଁ ଦୌଡ଼ କରି ଜମି କିଣେଇ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଏ, ଏ ଠାକୁର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେଇ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ। ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ପାଖରେ। ହଁ, ପାଖରେ ବୋଇଲେ କଣ, ଏ ଯୋଉଠି କିଣା ହେଲା, ଯୋଉ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ସେ ଘରଟା ଏଇଠି 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ। ସେ ଆଉ ମିଶି ଯାଇଛି ମାଟିରେ ଆଉ। ସେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଉ ଦିନ ଯାଇକି କଲିକତାରେ ରହିଲେ, କଲିକତା ପରେ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଇଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁ ଅଛି। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ବାଳୁଆ ଢିଅ ଅଛି, ଏ ଉଆସ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। 10 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ଆମେ ବି ଖୋଜୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ ଆସନ୍ତୁ, ସମେତ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ଫେର କଣ ହବ ଦେଖିବା, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା ବଢୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଭଳିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଜଣେ ଏତେ ବଡ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ। କିଛି ନଥିଲା ଏଠି, ଥିଲେ ବୋଲି କଣ କିଏ ଜାଣିଛି? କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ହବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବା ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି। ଆଉ ଚାଲିଛି, ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସେ ମନ୍ଦିର, ସେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ମାନେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ବନେଇଥିଲେ ନା? ସେ ତାଙ୍କ ରାୟ ପରିବାର ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ସେଠି ପୂଜା ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାୟ ପରିବାର କରିଛନ୍ତି। ବିରୁପାକ୍ଷ ରାୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସିଏ କରିଛି। ସେ ତା ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ସିଏ ହିଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ବୁଲା ଚାରିକର ବୁଲି ଆସ ଟିକେ। ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ବାହାରେ ଅଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଯେତେ ତମେ ଇସ୍କନ ବାଲା ଆସୁନା କାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଠି ପିଲା ରହିବାକୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେବା କରିବାକୁ ଅଭାବ। ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ବାବା ଉପରକୁ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନ, ଦିନକୁ 7 ଥର କିଏ ଯିବ? ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ଥର 8 ଥର ଖାଆନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆମେ ହେଲୁ ବେଧର୍ମୀ, ଆମେ ତ କିଛି ସେଥିରେ ନଉ। ଆମେ ଖାଲି ସହଯୋଗୀ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଦ ହାତ ଧରିକି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁ। ଏଇଆ ହଉଛି ଆମର କଥା। କୋଉଠି ଯଦି ତମେ ପାଉଛ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ, ଯିଏକି ଏଠି ଆସିକି ସେବା କରିକି ପାଇବ, ସେବା କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଉ ତୁଲେଇ ପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆମ ପାଖରେ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଆ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ଆମର। ଗୋଟେ ତମେ ଏତିକି ବେଳୁ ବାହାରିଲଣି, ତମେ ଏତିକି ବେଳୁ ବାହାରିଲଣି, ତମର ଗୋଟେ ଲାଇନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛୁଡି ହେଇକି ଚାରିଆଡକୁ ପଡିଛୁ। ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ହଁ, ଦେଖାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଭଲ କି ଟିକେ କରିବେ, ଭଲ କି ଦେଖେଇବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଭାବରେ ଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିବା। এইপଟେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରୁଛେ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ।
ଛାଡ଼ିବ ସବୁ କେନାଲରେ ଛାଡ଼ିବ। ଯୋଉ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆଇଥିଲେ ଲୋ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ଖାଲି କହିବ ସେତିକି ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲେ ତମେ ସେତିକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ନାଲି ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ବା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ କମନୀୟ ପରିବେଶ ଅଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ। ଆପଣ ଗଲେ ସେଠାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଠା ଘରଟେ ଅଧା ଅଛି, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆଗରୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା। ତ ଇଏ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର এই ମନ୍ଦିରର ପରିଦର୍ଶନ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିବା ଏବଂ ତଳକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ଥରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଏଠି ଭୋଜି ବି କରିଛି ସେ ରାଇ ପରିବାର ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର କେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଖାତଣା କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ ବା ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନଳାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଏଠି ଜମିଦାରୀ ଘର ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସେଠିକୁ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଥିଲା ଭଲ। ତାପରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଇସ୍କନରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ବାଡ଼େଇବେ ମାରିବେ ଭାଙ୍ଗିବେ ପଡ଼ିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେମିତି କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଥିଲା। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବସେଇଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନେଇ ଏଠି ବସେଇଲୁ ପାଖରେ। ବସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଆମର ଗୌରୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ବସେଇ ରହୁନୁ, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଆମର, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଢିଅରେ ଚାଳ ନାହିଁ କି ମାନେ ବତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ବାପାଙ୍କର କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ବା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଢିଅଟା ପଡ଼ିଛି କି ଚାଳ ଉଠୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପଟି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସିଏ ଭଲ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏଠି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇଠି ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ଶିଳ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବାପା ନା ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଅପରପଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ରାଜବଲ୍ଲଭ ଦତ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଳି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏ ରାଧା ମାଧବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଳି ରାଜା ନିଷ୍କର ବାହିନୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କରୁଣାକର ମହାଦେବ, ସେ ଜମି ବି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଏବେ ବି। କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ, ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାୟବଂଶ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି କେତେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଖଜଣା ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଦେଇପାରିନି କାହିଁକି? ଇସ୍କନର ଅସହଯୋଗ କଲେ, ମନଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା, ସେ ତ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖଜଣା ଦେଇକି କ'ଣ ବା କରିବି? ସେ ପାଉଠି ଆସିଲେ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି? ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ଏଇ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ଜଣକୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ଓକିଲକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପଇସା ନେଇକି ଆମଠୁ ଜାଗା କିଣି, ଯେଉଁଟା 80,000 ମୁଠ 2 ଲକ୍ଷ ମୁଠ ନେଲେ, 3 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା କିଣିଛି। ସେଇ 3 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା କିଣିଛି ଏଇ ମାଗି ଜାତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଯିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇକରି ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କୁ କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି। ତା ଦେହରୁ ପୂଜାରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ମହାରାଜ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ମତ କମ୍ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ ଜୀବନ ନେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା। ଫେରିଯିବା ହେଇଛି କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ, କେତେ 60,000, କେତେ 40,000, କେତେ 50,000, ଯେମିତି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ହଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଏତେ ବାଟ। ବର୍ଷ ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ଆଉ।
ଏ ତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ଆସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବ, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଖିକି ହେବ। ଆପାତତଃ ଜଣେ 2 ଜଣ 5 ଜଣ 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେମିତି ଭକ୍ତ କେହି ଜୁଟି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଏଇ 80 ପାଖାପାଖି ବୟସ, ମୁଁ ସିଡ଼ିକି ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କହି ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ତାରିଖ ଚାଲିଛି ଏଇଆ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା ସେ ପଳେଇଲା କାଲି। ଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଡାକିଛି, ସେ କେବେ ଆସିବେ କ'ଣ করে କହିହେବନି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ୍ଦିର? ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ସମୟରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିକିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୀରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଗୋଟେ 8 ଇଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରଙ୍କ 8 ଇଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କାରିଗର କହିଲେ କି ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଠାକୁର ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କୋର୍ଟ ଠାକୁର 2 ଜଣ ନଟେକୁ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାଧା ମାଧବ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇ 4 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାଳୁରାମଟି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ? ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନେଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଠାକୁର ପାଇଁ ରହିବି। ମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ହଁ, ଲାଗୁଛି? ପୁରୀରୁ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁରୀରୁ କଟକ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ହାତ 3 ଥର ହେଇଗଲାଣି। 3 ଥର ପରେ ବି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏଇଟା କରିବନି, ସେଇଟା କରିବନି, ସେଇଟା କରିବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ କରୁଛି। ସେ ସେବା ଡାକ୍ତର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସ କଲେଣି। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଡାକିକି କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ମୋତେ କହୁଥିଲା, ତାପରେ ଏୟା କରିବେନି, ସେୟା କରିବେନି, ସେୟା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଗଲେଣି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେତେ କ'ଣ ଗଲେଣି। ତ ସେ ଠାକୁର ସେବା ଗୋଟେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଆ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଅଧା କାନ୍ଥି ଅଛି ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ଭକ୍ତିଲ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜ? ଏରିଆଟା ସବୁ ତାଙ୍କର। ହଁ। ଅଧା କାନ୍ଥି ସେଟା ପ୍ରକୃତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ପଛକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଘର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 32 ବର୍ଷ ଅଧିକା ଆସୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ମାଟି ଘର 6-7 ବଖରା ଘର ଥିଲା। ଏବେ ମାଟି? ନାଇଁ, ସେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନେବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ରାୟଗଞ୍ଜ ସେ ଘର କାଠ ରଖିକି ବିକି ପାରିକି ଖାଇଦେବେ। ମାନେ ଆଉ ସେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଦେଖି ହେବନି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପୋଖରୀ ଅଛି, ବାସ ପୋଖରୀ। ଆପଣ ଏହା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଏଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଧା କାନ୍ଥି ଅଛି ମଝିରେ? ସେଟାକୁ ଜଣେ ତିଆରି କରିଦେବେ, ଏମାନେ ନିରସ ରହିଗଲା। ସେଇଟା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇନଥିଲା? ନା, ସେଟା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସବରୀ ମୋହନ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ସବରୀ ମୋହନ ଦାସ ତାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ଏବେ ବି କେସ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ ସେ ଯେଉଁ ସାଧନା ଅନୁସାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଧରଣକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେହି ନାଚ, ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଅଛୁ, କେହି ନାଁ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ଭାବେ କହିକିରି ସେ କୋର୍ଟକୁ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି 2 ଥର। କଟାରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବି ଅଛି, କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ, ଯମୁନା ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ ହେବେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର, ଯମୁନା ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତ ହେବେ ଚିତ୍ରାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ବି ଖଜଣା ଦିଆହେଉଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, କଟା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଧର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ସେ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ? ଦେଖୁନ ସେ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଚିତ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଏବେ ସେ ରାୟବଂଶ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଦେଖିବେ। ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଯେ ପିଲା ଆଗରେ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଉଆସ ପୋଖରୀ ରାଜାଙ୍କ ପୋଖରୀ। ସେତେବେଳେ ରାଜବଲ୍ଲଭ ଦତ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ପାଖରେ ଆଉ। ପାଖରେ ସବୁ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର ଥିଲା ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିହେବ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ସେଟା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆଉ? କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ବି ଶୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାଟି ଖୋଳି ପକେଇଛନ୍ତି, ଖୋଳିକି ଗଡ଼ିଆ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହିଂସା ଆଉ ମତ୍ସର ଭାବ ମନ, ମାନେ ହିଂସା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? କିଏ କହିବ ସେ କଥା? ଭଗବାନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି? ସେ ଯେ ଫକୀରମୋହନ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଝିଅଟା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ସବୁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପରେ ବି ହିଂସା। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଂଶର ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ଥିଲେ ବୁନୁବାବୁ ବୋଲି ସେଇ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଘର ସେ ବି ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଅସୁରେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଅସୁରେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ଘରକୁ ସେୟାର ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇସବୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ? ଧର କିଛି ବହି ଅଛି, ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଜାନକୀଗୌଡ଼ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ସବୁ ଜାଗା ତାଙ୍କର ସରିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବଡ଼ ବହି ଆମ କଟକ ପ୍ରେସରେ ବଡ଼ ବହି ଛପା ହେଇଥିଲା, ସେ ବହି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଛି 10 ତାରିଖ, ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସତତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଅଛି ଛୋଟି ଓ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ, এই ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟିକୁ ତାହେଲେ এই ପୁସ୍ତକ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଆର ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା କହିବେ, ଭକ୍ତି କଥା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇପାରୁ। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଯିଏ ଶୁଣିଛି ଆଉ ତାର ସମୟ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି କେତେ ସମୟ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଶିଳ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ହଁ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କହିବା ଶୈଳୀ ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଆଣି ଧୋଇଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଛି, ଜାଣିଛି ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବି 72 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି। ଠିକାନା ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ। ମୋତେ ସେଇ ନାଁ କିଛି କେହି ଡାକନ୍ତିନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହଜ ନାଁଟା ଆଉ ଭକ୍ତରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁଟା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଡାକନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 1972ରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର। ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲି, ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫୁଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁମା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା ଫୋଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି ଭିକା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବୁଝିଛି ଚାରିଧାମ ବି 2-3 ଥର ହେଇସାରିଛି। ବୟସ ହେଇଗଲା, ଠାକୁରାଣୀ ଏଠି ପକେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଣିଛି ତ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ମାନେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେ ଗଡ଼ିଆ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଳିରାଜା ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯେଉଁଟା ସେ କିଣିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଜାଗା ବିକିଥିଲା ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା 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 ତାର କେତେ କିଣିଥିଲେ ହଁ 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 ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ମାନେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଉ। ଜାଗା ନେଇ ଆଉ ଏମିତି ତ ଆଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ହବ ହଁ ହଁ ହେଲା। ସେଇଠି ଅଛି ଗଡ଼ିଆ। ଓ ହେଇ ଗଡ଼ିଆ ହଁ ଯାଇ ହେବନି ସେଠିକି ବୁଲିକି ସେପଟେ ବୋଧେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବୋଧେ ଯାଇ ହେବ ବୋଧେ। ଦେଖିବା ସବୁ ଏପଟେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଅଛି ଯା। ଗାଡ଼ି ଲକ୍ କରିଦେଇଛ? ହଁ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲୀଳା ସ୍ଥଳ ଏଇଟା। କେଉଁ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ? ରାଜନଗର କ'ଣ କହିଦେବା ନା ଆଳିରାଜା। ହଁ ମାନେ ଆଳିରାଜାଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ବାବାରେ। ଶେଷରେ ଆମେ ମାଧବପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ 2ଟି ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଆଳିରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଇ ପୋଖରୀ ଦୁଇଟାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ପୋଖରୀ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା।
तो से पोखरी बर्तमान जराजीर्ण अवस्था अच्छी तथापि आमर अभिलाष थिला से पोखरीर दर्शन पाई बर्तमान आम से पाखक जावा आ देखा से पोखरी बर्तमान कौ भली स्थिति अच्छी तो देखूँ ये भाव में पोखरीर अवस्था बर्तमान समय अच्छी तो पोखरी बर्तमान कौन सी भल अवस्था ना कहीं 1999 मसीहा बात्या पर एठारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो पैतृक संपत्ति से सब मध्यम आउ नाही आउ जो भी गड़िया दुईटा से जराजीर्ण अवस्था अच्छी बर्तमान आम जीवा आउ गोटे जो पोखरी अच्छी पुष्करिणी सेपट पार्श्व आम सेपट पार्श्व को जाई दर्शन करवा तो माधवप्रिय प्रभु आमको गाइड करते तो देखूँ आग को ये जो पार्श्व दक्षिण पार्श्व द्वितीय ये जो पुष्करिणी अच्छी तो आपण मैंने दर्शन करंतु ये पुष्करिणी एटा से समय जोटा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज यही स्थान रे सब लीला खेला करुथिले तो देखो ये स्थान बहुत पीसफुल अच्छी आउ किंतु जराजीर्ण अच्छी तो किंतु ये बहुत पुराना बहुत पुराना वर्षर ये से सब गड़िया बा पुष्करिणी बर्तमान आम मंदिर को पुणी फेरी जावा मंदिर को फेरिबा बाटरे आमे ई जंगल भितर एक जराजीर्ण अवस्था थिबा एक अधा कांथी कोठाघर देखले जार छात नाही तो यही स्थान रे आगरू श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर लीला खेला थिला बा एठारे से रहुथिले बोली जहाँ गाँ लोक मानकर कहिबा कथा बर्तमान आमे सेही बाटे देई जाउचु जो स्थान रे आगरू श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज लीला खेला करथिले तो एटा गोटे जराजीर्ण अवस्था थिबा गोटे कोठाघर यही स्थान रे ही प्रभु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एठारे लीला खेला करुथिले तो ये स्थान को आपण माने दर्शन करंतु बर्तमान आमे ए स्थान दर्शन सारिबा परे आमे मंदिर को बर्तमान पुनश्च फेरी जिबा आज्ञा तो आमे माने से पवित्र स्थान दर्शन सारिबा परे बर्तमान मंदिर अभिमुखे बाहरिलु एवं देखंतु दूररू ए मंदिर केते सुंदर माने आमको दर्शन दउची बा ए मंदिर कारुकार्य एते सुंदर होईची आपण माने देखिले आखि लाखि रही जिवो बहुत सुंदर मंदिर होईची मंदिर परिवेश देखंतु एई भली भाबरे अछि एबे नूतन भाबरे मंदिर जेहेतु निर्माण होईची मंदिरर चतुर्पार्श्व ठीक भाबरे वर्तमान माने काम सरीनी तो आउ किछि दिन भितर ए मंदिरर चतुर्पार्श्वर मध्य कार्य कंप्लीट हो जिवो तो आपण माने आसी मध्य ए स्थानर माने दर्शन करने सहित भगवान कर आउ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर कृपा मध्य आपण पाई निजर भक्ति पथ को आहुरी दृढ़ माने दृढ़ीभूत करि पारिबे। वीडियो शेष रे एति कि मु आपण माननकु निवेदन करिवि केन्द्रापड़ार बासिंदा आपण माने जदि चाहुचंती तो निश्चित भाव में छोटी ग्राम को आसंतु आ भगवान ये जो भव्य मंदिर को भगवान को दर्शन करने सहित आचार्यंकर लीलास्थल को मध्य आपण माने दर्शन करंतु एतिकी मोर आपण मानक पाखे निवेदन आपण माने थरे आसिकी भगवान कर दर्शन करंतु आमर जो गौड़ीय मठ स्थापन होईची स्थान रे आपण माने निश्चय भगवान कर कृपा प्राप्त हेबे आउ आमर आचार्यंकर कृपा प्राप्त हेबे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।